तो दोस्तों, आपने या मैंने कभी भगवान को देखा या नहीं देखा होगा, लेकिन भगवान के रूप में किसी न किसी इंसान को तो देखा ही होगा, अवश्य देखा होगा। आज मैं आपको एक ऐसे मसीहा, एक ऐसे गुजरात के सुपर हीरो से मुलाकात करवाने जा रहा हूँ, जो कि ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो काम आपने या मैंने कभी सोचा भी नहीं होगा। आज आप जो मेरे सामने ये बिल्डिंग देख रहे हैं, इस बिल्डिंग के अंदर 1000 से ज़्यादा बच्चे रहते हैं। ये वो बच्चे हैं जिनके माता या पिता नहीं है, या माता है या पिता दोनों में से एक नहीं है, या माता पिता है तो उन बच्चों को पढ़ाने में सक्षम नहीं है। ऐसे बच्चे की जिम्मेदारी ये जो मसीहा है गुजरात के, महिपत सिंह चौहान जिनका नाम है, उन्होंने ले रखी है। आज आप देख रहे हैं ये जो बिल्डिंग है, इसके अंदर 1000 से ज़्यादा बच्चे रहते हैं। ये बच्चों के लिए ये जो महिपत सिंह चौहान हमारे जो सब उनको प्रेम से बापू बुलाते हैं, ये बापू है, ये भगवान के रूप में उनके लिए आए हैं। आज जितने भी बच्चे हैं उनका रहना, खाना, पीना, उनका टोटल जितना भी खर्चा होता है, एक पिता जो खर्चा करता है, पिता बनकर ये जो बच्चे हैं सबके लिए ये काम कर रहे हैं बापू। आइए, और ये बापू है, ये बहुत ही अच्छे काम करते हैं, अच्छे विचार, अच्छी सोच रखते हैं। इन्होंने नए बहुत सारे प्रोजेक्ट लेके आए हैं। अभी 5 सितंबर जो आने वाली है, वहाँ ये गुजरात में एक ऐसा वृद्धाश्रम बना रहे हैं जिसका नाम है धरती नो छेड़ो घर। वहाँ पर 200 से ज़्यादा बुजुर्ग जिनके बेटों ने अपने माता पिता को रखने से मना कर दिया है, या जिनका कोई नहीं है, उनके बेटे बनकर आज ये बापू है वो बन के उनकी रखवाली करने वाले हैं, उनकी सेवा करने वाले हैं। और एक और काम करने वाले हैं, जो जितने भी युवा है जो बेरोज़गार है, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है, तो महिपत सिंह ने एक और मुहिम चालू की, वो भी 5 सितंबर से स्टार्ट होने वाली है। उसका नाम है महिपत सिंह की पाठशाला, जहाँ पर जितने भी बेरोज़गार युवा है उनको स्किल डेवलपिंग करेंगे, उनको जो बनना है वो बनने में हेल्प करेंगे। 2 महीने का कोर्स लेके आए हैं। 2 महीने उनकी ट्रेनिंग हो जाएगी। ट्रेनिंग का जितना भी खर्चा होगा वो बापू उठाएंगे। जितने भी दिन रहना है, खाना पीना, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। और 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद में उनको नौकरी 100% मिलेगी, ऐसी बापू की एक कोशिश है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ बापू ऐसे अच्छे काम करते रहें, कोशिश करते रहें। तो आज आप मैं विशेष व्यक्ति से मुलाकात करवाऊँगा, एक ऐसे संकुल से मुलाकात करवाऊँगा जो आपने कभी देखा नहीं होगा। तो प्लीज़, अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई अच्छा काम करना है, आपको कहीं अच्छा डोनेशन करना है, तो प्लीज़ इस संकुल की विजिट एक बार अवश्य करें, और संकुल में विजिट करके उनको जितना हो सके आप इतना योगदान देके इस संकुल को आगे बढ़ाएं। और बापू की मुहिम है, उससे उनके साथ और सरकार की ज़रूरत है। आपको इस वीडियो को देखना है, वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना है। ચોક્કસથી કહીશ કે પહેલાં તો હું આભાર મોન્ટુનો કહીશ કે મોન્ટુ મારો બહુ જૂનો મિત્ર છે અને એક બેન્ચેસે બેસીને સાથે ભણ્યા છીએ। સો એ પણ એક આનંદની વસ્તુ છે કે એ મારો ઇન્ટરવ્યૂ લઈ રહ્યો છે। તો પહેલાં ચોક્કસ કહીશ કે ધરતીનો છેડો જેનું નામ છે, વૃદ્ધાશ્રમ શરૂ થઈ રહ્યું છે 5મી સપ્ટેમ્બરે, અને 5મી સપ્ટેમ્બરે 200 વૃદ્ધોનું ઘર પણ ઓલમોસ્ટ બની ગયું છે, તૈયાર છે, જ્યાં વૃદ્ધોનો ગૃહ પ્રવેશ બી થવાનો છે। અને સાથે જ 5 સપ્ટેમ્બરે બીજી પણ એક શરૂઆત કરી રહ્યો છું, એ છે महिपत सिंह की पाठशाला। અને આખા વર્લ્ડની સૌથી યુનિક સ્કૂલ છે, જેનો આખી જે વાત છે મારા વિડીયોથી મેં મૂકેલી છે। અને એ એડમિશન महिपत सिंह की पाठशालाમાં જેનું પણ થવાનું છે એની જિંદગી બદલાવાની છે। અને આ એડમિશન થોડું યુનિક છે, 18 વર્ષ પછીના લોકો માટે છે, બરાબર, ઉપરની કોઈ લિમિટ નથી, પણ મિનિમમ ક્રાઇટેરિયા 18 વર્ષ છે। અને ક્વોલિફિકેશન કોઈ લાગતું નથી, તમે અભણ છો, એક ચોપડી ભણેલા છો, ગ્રેજ્યુએટ છો, વોટેવર, પણ મારા ત્યાં એડમિશન લેવાનું છે, 2 મહિના ભણવાનું છે। 2 મહિના પછી ગેરંટી છે, તમે દર મહિના 10 થી 15 હજાર કમાતા છો એની ગેરંટી। અને 1 પણ રૂપિયો ફી આપવા નથી, રહેવાનું, જમવાનું, ભણવાનું ફ્રી। અને જે કોર્સ માટે જે ખર્ચ પણ થશે બધું જ મારી महिपत सिंह की पाठशाला ઉઠાવશે। ભારતનું સૌથી મોટું સંકુલ અત્યારે કામ પ્રગતિ પર છે। જ્યારે શરૂઆતમાં સ્ટાર્ટિંગ કર્યું ત્યારે ઘણા બધા લોકોએ બાપુને કીધું કે તારાથી આ નહીં થાય, તું રહેવા દે, તારામાં હિંમત નહીં, અને તારી ઉપર બધા સવાલ ઉઠાવશે, તું કઈ રીતે મેનેજમેન્ટ કરીશ, એકલો તું કઈ રીતના લડી શકીશ। હા, પછી અને બાપુએ તો એ બધાની વાત મગજમાં લીધી નથી, ઇગ્નોર કર્યા કે જવા દે, ચલ કહેશે, 1-2 કહેશે। જ્યારે આ બનાવ્યું, જે બોલતા હતા એ જ પહેલી ડીશ લમીને અહીં જમ્યા। શું વાત છે? જ્યારે ઉદ્ઘાટન કર્યું, જે બોલ્યા હતા કે તારાથી નહીં થાય, બધા જ આવ્યા, બધાએ જોડે બેસીને જમ્યા, અને પછી કીધું વાહ महिपते કરી બતાવ્યું। અને કરી બતાવ્યું પછી વાત હતી કે આને કઈ રીતે ચલાવવું। આના માટે પણ લોકોએ મેળા માર્યા કે તે બનાવી તો લીધું, હવે એને ચલાવીશ કઈ રીતના, તારી પાસે કઈ રીતના બાળક આવશે। એમાં પણ બાપુએ હાર ના માનીને એમાં પણ વિચારી લીધું,
જ્યારે પહેલા તેમને એવું લાગતું કે આ બધી કઈ ભાષા બોલે છે આપણે અમારી બાજુ કે ક્યાં તો અહીં બોલે ચો છે એમ કે ખબર જ નથી પડતી કે શું બોલે છે અહીંયા એવું લાગતું. મને અત્યારે ઘરથી પણ વધારે ફિલિંગ અહીં મજા આવે. ઘરે જવું પણ મને નહીં ગમતું. મને અહીં આવવાનું જીદ કરું તો જેવું જ લાગે ને એમ થાય કે આપણે ઘરે જ નહીં જવું, અહીં જ રહેવું છે. બરાબર. આ જીવન આપણે જિંદગી અહીં જ કાઢ્યું એવું જ લાગે. અહીંયા જ કાઢવું છે એમ. બાપુને તમને કેવું લાગે છે? બાપુ મસ્ત લાગે. જ્યારે અમે ક્યાંક ક્યાંક અમને ફરવા પણ લઈ જાય, સારું સારું દરરોજ જમવાનું પણ હોય, દરરોજ રાતે ગીત ગાય, મનોરંજન પણ કરાવે, ટીવી પણ દેખાડે દર શું વાત છે? શનિવારે. બાપુનો સ્વભાવ છે એ એટલો હસમુખો સ્વભાવ છે, એટલો મેળવડો સ્વભાવ છે. અને અમારા જેવા બાપુ અહીંયા બધા જ બાળકોને રાખે છે અને અહીંયા કોઈ જાતિનો નથી. એટલામાં ભણે છે તું? ચોથામાં ચોથામાં ભણે છે. તને કેટલો ટાઈમ થયો અહીંયા આગળ આવ્યા ને? 2 વર્ષ. બે વર્ષથી તું અહીંયા આગળ? બની ત્યાંનો અહીંયા જ છે. સુનંદ, તારું નામ શું બેટા? અર્જુન. અર્જુન. અહીંયા આગળ તું કેટલા વર્ષથી છું અહીંયા આગળ? 2 વર્ષથી છું. કેટલામાં ભણું છું? પહેલામાં ભણું છું. તો નાનો ત્યાંથી અહીંયા આગળ આવ્યો છું? એટલે એમ એવું થયું કે જે એના પપ્પા છે ને એ હેન્ડીકેપ છે, એની મધર મરી ગઈ એવું કંઈક છે, હવે ખબર નહીં પૂરી. રણછોડજી એ પેટલાદ કંઈક મંદિર છે ત્યાં બેસી રહ્યો હતો, એટલે બાપુએ એને જોયો એટલે એને લાયા છે. હજુ એને ખબર જ નહીં કે એની મમ્મી કઈ છે, એના પપ્પા કઈ છે, એવી રીતે એને પપ્પા મળવા આવે એ ઓળખે ખરી એમ, બાકી ઘરે બી નહીં જતો. તમારું શું નામ છે? મેહુલ. મેહુલ વંદે માતરમ. હા, મેહુલ, અમને જણાવો તમારા મમ્મી પપ્પા છે કે નહીં? મમ્મી પપ્પા નથી. હા, આ વર્ષ જ આવ્યું આ વર્ષે આવ્યો છો. તારા મમ્મી પપ્પા છે? નથી. મમ્મી પપ્પા નથી? તો નીતાબેન, અમને એ જણાવશો કે તમારા મમ્મી પપ્પા છે? ના. મમ્મી પપ્પા બંને નથી? ના. તમારા માતા પિતા છે? પપ્પા નથી. પપ્પા નથી. માતા અને પિતા બંનેમાંથી એક ન હોય એવું તમે જોઈ શકો છો. આટલા બધા તમે જોઈ શકો છો, હાથ ઊંચા થયા છે. ખરેખર આંખમાંથી આંસુ આવી જાય એવી કન્ડિશન છે કે જેના માતા પિતા પણ ન હોઈ શકે. એ બાળકને જ્યારે પોતે પોતાનું કરિયર આગળ વધારવું છે અને ભણવું છે, અને એ જ્યારે રાહ જોતો હોય છે મને કોઈ એવી મસીહ આવો ભગવાન કોઈ વ્યક્તિ મળી જાય. હું તો તમને એ જ કહેવા માગું છું કે ભગવાન ઉપરથી કોઈ દિવસ નથી આવતા, પરંતુ ભગવાન છે ને એ મહિપતસિંહ બાપુ જેવા માણસને જમીન પર મોકલે છે. અને આવા બાળકો છે જે અનાથ બાળકો છે, જેના માતા કે પિતા નથી, એ બાળકોનું જીવન ઘડતર સુધારી નાખે એવું કામ કરી રહ્યા છે અમારા બાપુ. બધાને મજા આવે છે? મોટેથી બોલ, મજા આવે છે? મજા આવે છે? આ જે અવાજ છે એ ખુશીનો અવાજ છે, અંદરનો અવાજ છે. અને અંદરની લાગણી જ્યારે નીકળે છે ને ત્યારે આવો જ મોટો અવાજ આવતો હોય છે. અહીંયા અમને 1 પણ રૂપિયો ફ્રી લેવામાં નથી આવતી. અને હા, કે અહીંયા ટોટલી વસ્તુ જીવન જરૂરિયાતની બધી જ વસ્તુ અમારા બાપુ પૂરી પાડે છે. ઘરેથી કશું વસ્તુ લાવવાની જરૂર પડતી નથી. હા, ઘરેથી આવ્યા તમે જે 2 જોડી કપડાં લાવ્યા એ ઠીક છે, બાકી અહીંયાથી તમને બધી જ વસ્તુ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. અને અમારા શિક્ષણ જ કલ્યાણ સંકુલમાં અત્યાર લગીન જેટલો પણ ખર્ચ થઈ રહ્યો છે એ અમારા ફેસબુક ફોલોઅર્સ થકી અને ઇન્સ્ટા યુટ્યુબના સબસ્ક્રાઈબર ફોલોઅર અને થકી ચાલી રહ્યો છે. અહીંયા સરકારનો 1 પણ રૂપિયો લેવામાં નથી આવતો. મજાની કઢી છે, સરસ મજાનો ભાત છે, અને સંકુલની અંદર જે બહેનો છે, આપણા ભાવનગરના બહેન જે આપણે મુલાકાત કરી હતી, એ અત્યારે સરસ શાક વેચી રહ્યા. શાક શું છે? રીંગણા બટેકાનું શાક છે. શું વાત છે! અને આ છે રોટલી, ગરમા ગરમ ફુલકા રોટલી જે આપણે લાઈવમાં જોઈ હતી, એવડી બનતી હતી, જોઈ હતી આપણે. અને બેન શું છે અત્યારે? આ લાપસી, गर्मा गर्म लापसी છે. અને તમે લાઈન જોઈ શકો છો સરસ. तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल. मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट मोंटू योगी. जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस नए वीडियो के अंदर. आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये साइन बोर्ड देख रहे हैं. ये साइन बोर्ड है, सोशल मीडिया का साइन बोर्ड है. ट्विटर, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक. ये देख कर आपको कुछ लग रहा होगा कि ये क्या है, लेकिन दोस्तों मैं आज आपके सामने एक बहुत ही रोमांचक वीडियो लेके आया हूँ. आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा आलीशान, ये वो जगह है जहाँ पर मैं आज आया हूँ. मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब मैंने यहाँ पर विज़िट की है. बहुत चर्चे सुने हैं, बहुत नाम सुना है इस जगह के बारे में. तो मैं आज आपको यहाँ से कुछ ऐसे दृश्य बताने वाला हूँ. अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी यहाँ पर खींच चले आओगे. यहाँ एक बार तो विज़िट करोगे. ये एक क्षेत्र है गुजरात के खेड़ा क्षेत्र में, खेड़ा जिला है, वहाँ पर वसो तालुका में लवाल गांव है, वहाँ पर ये संकुल आया हुआ है. मैं आपको विज़िट करवाऊंगा. आइए हम और विज़िट करते हैं. यहाँ पर देख रहे हैं ढेर सारे बच्चे हैं वो खेल रहे हैं, बहुत सारी बसेस है वो खड़ी है, और ये बहुत आलीशान बिल्डिंग आप देख रहे हैं. कुल आपको इस वीडियो में बने रहे हैं आप, मैं आपको माहिती देने वाला हूँ. तो यहाँ से कुछ बच्चे को बुलाऊँगा. यहाँ बच्चा सुनम तारू. कुलदीप वंदे मातरम. कुलदीप वंदे मातरम. हाँ.
કુલદીપ અમને એ બતાવ કે આ વંદે માતરમ શું છે? વંદે માતરમ એટલા માટે કે આપણા દેશમાં તમે જાણો જ છો કે ઘણા પ્રકારની જાતિ રહે છે અને જાતિના લીધે ભેદભાવ ઘણો બધો થાય છે, ઘણા બધા ઝઘડા થાય છે, એટલા મોટા ઝઘડા થાય કે ઘણી બધી મનુષ્યને પણ નુકસાન ઘણું બધું થતું હોય છે. અને અમારા જેવા બાપુ અહીંયા બધા જ બાળકોને રાખે છે અને અહીંયા કોઈ જાતિનો નથી, અમે જાતિથી ઓળખતા નથી. એટલે એની જગ્યા પર જાતિની જગ્યા પર વંદે વંદે માતરમ અમે બધા એક વંદે માતરમ છીએ. જેટલા પણ બાળકો છે બધાનું વંદે માતરમ. હા, બધાનું નામ વંદે માતરમ છે. શું વાત છે. અહીંયા આગળ જ્યારે મેં આ ભાઈ છે કુલદીપ છે, કુલદીપની જે સ્પીચ છે એ સાંભળીને ખરેખર અંદરથી ગુડ ફિલિંગ થઈ રહી છે કે આવા ટેલેન્ટેડ છોકરાઓ અહીંયા આગળ છે. હું તમને એ બતાવવા જઈ રહ્યો છું, આ જે સંકુલ છે, આ સંકુલની અંદર ઘણા બધા બાળકો છે. તો આપણે કુલદીપને પૂછીશું કેટલા બાળકો છે અહીંયા આગળ? 1111 બાળકો છે અત્યારે. 1111 બાળકો. હા, આ એક રેકોર્ડ જેવું કહેવાય છે. 1111 બાળકો છે જે અહીંયા આગળ રહે છે, જેના પિતા એક જ છે, એ છે આપણા બધાના ચાહીતા એવા બાપુ મહિપતસિંહ બાપુ છે. એ પિતાનું કામ કરી રહ્યા છે. અને હજુ તો હું તમને વાત એ કરવા જઈ રહ્યો છું, જે એક વાત તમે સાંભળશો તો તમે પણ છક થઈ જશો. બાપુ છે એ 1001 બાળકોના 1111 બાળકોના પિતાનું કામ તો કરી રહ્યા છે, માતાનું કામ પણ કરી રહ્યા છે. એમને પાલન પોષણ કરવાનું કામ છે, એમને ભણાવવાનું કામ છે, એમનું જીવન ઉજ્જવળ બને એ બધી જ કામગીરી કરી રહ્યા છે. પરંતુ હજુ એ 200 વૃદ્ધોના દીકરા તરીકે કામ કરવાનું આગેવાન કામ ચાલુ રહ્યું છે. અહીં આગળ મેં સાંભળ્યું છે વૃદ્ધાશ્રમ પણ બનાવી રહ્યા છે. બની રહ્યું છે. અમારા જે બાપુ છે ને રહે છે, લવલ ગામ છે તેમનું, એને એક્ઝેક્ટ ગેટની સામે જ બનાવવામાં આવેલું છે. અત્યારે બધું થઈ ગયું છે, ખાલી પ્લાસ્ટર ને એવું જ કામ બાકી છે. એટલે જાણીએ તો આ મહિનામાં બધું આપણું વૃદ્ધાશ્રમ ચાલુ થઈ જશે. કેટલા વૃદ્ધો રહેશે? આશરે 200 થી વધારે. વધુ. હા, તો સાંભળ્યું તમે, 200 થી વધુ વૃદ્ધોના એક દીકરા તરીકેનું કામ પણ બાપુ કરવા જઈ રહ્યા છે. સેલ્યુટ છે આવા માણસોને, આવી સોચ રાખવાળી વ્યક્તિને કે જે પોતાની જીવનની અંદર જન્મ લે છે. ઘણા બધા એવા વ્યક્તિઓ હોય છે જન્મ લે છે અને પોતાનું ઘર પણ સાચવી નથી શકતા. એવા માતા પિતા પણ હોય છે જે પોતાના સંતાનને પણ સાચવી શકતા. જ્યારે આ બાપુ છે એ 1111 બાળકોને સાચવે છે અને સાથે ને સાથે એવા વૃદ્ધો જેમને એમના દીકરાઓ એમને નથી સાચવતા, પરંતુ આજે બાપુ છે કામ આગળ પહેલ કરી છે અને 200 થી વધુ વૃદ્ધોના દીકરાનું કામ કરવાના છે. તો હવે કુલદીપભાઈ, તમારા મિત્રોમાંથી બોલાવજો, આપણે થોડીક વાત કરીશું. કોઈને કોણ આવશે? આવો બધા અવતારો. આપણે અહીંયા લાઈવ સ્પષ્ટ પ્રશ્ન કરવાના છે, છોકરાઓને પૂછવાનું છે કે બાળકો છે એમને કેવું લાગે છે અહીંયા આગળ, એમનું જીવન ઘડતર કેવું છે, એ ક્યાંથી આવ્યા છે, એ કદાચ બાળકોને પ્રશ્ન પૂછીશું. ભાઈ, શું નામ તારું? વત્સલ વંદે માતરમ. વત્સલ, ક્યાંથી આવ્યો છે બેટા? જુનાગઢથી. જુનાગઢથી આવ્યો છે. તું અહીંયા કેટલા ટાઈમથી રહે છે? 2 વર્ષ. 2 વર્ષથી રહે છે. તારો અનુભવ લાંબો કહેવાય, 2 વર્ષનો કહેવાય. તો 2 વર્ષમાં તને અહીંયા આગળ કેવું લાગે છે? એમ કે 2 વર્ષમાં અહીં તો મને અત્યારમાં ઘરથી પણ વધારે ફિલિંગ અહીં મજા આવે. ઘરે જવું પણ મને નહીં ગમતું, મને અહીં આવવાટું જીદ કરું. અહીં સંકુલમાં એટલે જેમ કે ઘર જ કહેવાય, ઘર જેવું જ લાગે ને આમ એમ થાય કે આપણે ઘર જ નહીં જવું, અહીં જ રહેવું છે. બરાબર. આ જીવન આપણે જિંદગી અહીં જ કાઢ્યું એવું જ લાગે. અહીંયા જ કાઢવું છે એમ. બાપુને તમને કેવું લાગે છે? બાપુ મસ્ત લાગે. જ્યારે અમે ક્યાંક અમને ફરવા પણ લઈ જાય, સારું સારું દરરોજ જમવાનું પણ હોય, દરરોજ રાતે ગીત ગાય, મનોરંજન પણ કરાવે, ટીવી પણ દેખાડે દર શું વાત છે? શનિવારે. બાપુનો સ્વભાવ છે એ એટલો હસમુખો સ્વભાવ છે, એટલો મેળવડો સ્વભાવ છે. હું બાપુને પર્સનલી ઘણા વર્ષોથી ઓળખું છું અને બાપુ છે એ આટલા બધા બાળકોને એક સાથે રાખે છે. અને બાળકોમાંથી બીજું કોણ? હા, જો નાના બાળક. શું નામ તારું બેટા? હાર્દિક વંદે માતરમ. હાર્દિક વંદે માતરમ. ક્યાંથી આવ્યો બેટા તું? સાપલા કઈ બાજુ આવ્યું છે? બગડું મૌધા જોડે. મૌધા જોડે. તને અહીં કેવું લાગે છે બેટા? સારું લાગે છે. હા. કેટલામાં ભણે છે તું? ચોથામાં ભણે છે. તને કેટલો ટાઈમ થયો અહીંયા આગળ આવ્યા ને? 2 વર્ષ. 2 વર્ષ સુધી અહીંયા આગળ? બની ત્યારનો અહીંયા જ છે. બને ત્યારનો એ જ છે. તો મજા આવે તને અહીંયા આગળ? હા. ઘરે જવાનું ગમે? ના. નાનું બાળક કહી રહ્યું છે અને ઘરે જવાનું પણ ગમતું નથી. બીજું કોઈ બાળક? બોલ, તારું નામ શું છે બેટા? હર્ષિલ વંદે માતરમ. હર્ષિલ, ક્યાંથી આવ્યો છું? જંબુઘોડા. જંબુઘોડા. ક્યાં આવ્યું છે આ? પંચમહાલ. પંચમહાલમાં. તને કેવું લાગે છે અહીંયા? પહેલી વાત મને કે. અહીં તો બહુ સરસ લાગે. સરસ લાગે છે. આ બધા બાળકો છે એ બધા કહી રહ્યા છે એમને બહુ સરસ લાગી રહ્યું છે. જો તમે જોઈ શકો છો લાઈવ દ્રશ્યો રમે છે છોકરાઓ અત્યારે. આપણે કુલદીપ, હવે તમે મને છે ને આ જે સંકુલ છે ને, સંકુલની મુલાકાત કરાવશો? હા, મુલાકાત કરાવીશું, અચૂક તમને મુલાકાત કરાવીશું. શું વાત છે. ચલો આપણે એમણે મને કંઈ પાછા આવશે. સંકુલની આપણે વિઝિટ કરીએ છીએ અત્યારે. બતાવો અમને 1 by 1 જગ્યાઓ.
અહીંયા જે આ સેલ લાગેલો છે તો અહીંયા બાળકો જમ્યા છે હા. જ્યારે વરસાદનો મોસમ હોય ત્યારે અને આપણા રસોડા વિભાગ પણ જોઈ લઈશું થોડો હા હા અહીંયા રસોડા વિભાગ છે અને અહીંયા ટોટલી જમવાનું અહીંયા બનાવવામાં આવે છે બરાબર ચાલો આપણે અંદર જઈએ છીએ જે રસોડા વિભાગ છે એમાં તમે જોઈ શકો છો જે રોટલી છે સરસ બેને શેકાઈ રહી છે ફુલકા રોટલી શેકાઈ રહી છે રોટલી બની રહી છે સરસ સુંદર કઢી બની રહી છે અને મને ફર્સ્ટ આ એટ્રેક્શન એ લાગી રહ્યું છે કે જે પાત્ર છે ને એ પાત્ર પિત્તળનું છે મેં ઘણા બધા મોટા મોટા જે અન્નક્ષેત્ર જોયા છે જ્યાં આગળ પિત્તળના પાત્રમાં ભોજન બને છે જ્યારે પિત્તળના પાત્રમાં બનેલું ભોજન શુદ્ધ સાત્વિક હોય છે હેલ્થ માટે સારું હોય છે આજે મેં લાઈવ દ્રશ્ય હવે તમને આગળ સંકુલની મુલાકાત બતાવીશું તમને કે અમારા સંકુલમાં કેવી રીતની રચના છે અમારું સંકુલ કેવું દેખાય છે તમને બતાવીશું સરસ મજાનું તમને અમારું શિક્ષણ જ કલ્યાણ સંકુલ દેખાઈ રહ્યું છે અહીંયા બાજુમાં ઓફિસ છે અમારા મહિપતસિંહ ચૌહાણ એવા બાપુની અને અમારા બાપુ બેઠા છે હવે તમને આગળ ઘણી બધી વાતો કરીશું ઘણી બધી ચર્ચાઓ કરીશું તમને આગળ દ્રશ્યો બતાવીશું અમારા શિક્ષણ જ કલ્યાણ સંકુલના તો આ તમને જે સ્ટેજ દેખાઈ રહ્યો છે અહીંયા અમારા બાપુ દર રવિવારે અહીંયા પ્રોગ્રામ હોય છે અને અમારા શિક્ષણ જ કલ્યાણ સંકુલના બધા જ બાળકોને મનોરંજન કરવામાં આવે છે અને બધા જ બાળકોને મોજ શોખથી રાખવામાં આવે છે અહીંયા ટોટલી વસ્તુ અમારા બાપુ અહીંયા પૂરી પાડે છે એક બી છોકરાને તમે પૂછશો તો તમને કહેશે કે અહીંયા અમને એક પણ રૂપિયો ફ્રી લેવામાં નથી આવતી અને હા કે અહીંયા ટોટલી વસ્તુ જીવન જરૂરિયાતની બધી જ વસ્તુ અમારા બાપુ પૂરી પાડે છે ઘરેથી કશું વસ્તુ લાવવાની જરૂર પડતી નથી હા ઘરેથી આવ્યા તમે જે 2 જોડી કપડાં લાવ્યા એ ઠીક છે બાકી અહીંયાથી તમને બધી જ વસ્તુ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે અને અમારા શિક્ષણ જ કલ્યાણ સંકુલમાં અત્યાર લગીન જેટલો પણ ખર્ચ થઈ રહ્યો છે એ અમારા ફેસબુક ફોલોઅર્સ થકી અને ઇન્સ્ટા યુટ્યુબના સબસ્ક્રાઈબર ફોલોઅર અને થકી ચાલી રહ્યો છે અહીંયા સરકારનો એક પણ રૂપિયો લેવામાં નથી આવતો શું વાત કરે છે આ બધું જે કામ થઈ રહ્યું છે હા. આ સોશિયલ મીડિયા માધ્યમ થઈ રહ્યું છે હા ટોટલી સોશિયલ મીડિયા દ્વારા ચાલે છે આ સંકુલ અમારું હાઉ કેન ધીસ પોસિબલ આ શક્ય કેવી રીતે થઈ શકે છે કે 1111 બાળકોનું ભરણ પોષણ આ કુલદીપભાઈ આપણને સરસ જાણકારી આપી રહ્યા છે એ કહી રહ્યા છે કે જે બાપુ છે એ 1111 બાળકોનું ટોટલ ભરણ પોષણનું કામ જે ખર્ચ છે બધું કરી રહ્યા છે એક પણ રૂપિયો લેવામાં આવતો નથી આ જ્યારે હું સાંભળું છું ત્યારે મારા રૂવાટા ઊભા થઈ ગયા છે અને જે પણ ખર્ચ છે એ ખર્ચ છે એ સોશિયલ મીડિયા એટલે કે ફેસબુક ઇન્સ્ટાગ્રામ અને યુટ્યુબમાંથી જે ફોલોવર્સ છે એમના થકી આ મળી રહ્યું છે તમે સ્ટેજ જોઈએ આપણે ચલો સ્ટેજ જોવા કુલદીપભાઈ સ્ટેજ બતાવજો એમને ચલો ભાઈ સ્ટેજ ઉપર જઈએ છીએ આ સ્ટેજ છે અને સ્ટેજ છે એ સ્ટેજ આપણનું ઘડતર કરે છે જીવનનું તો સ્ટેજમાં હવે તમે જોઈ શકો છો આટલું સરસ કામ છે આ શું છે પ્રોજેક્ટર છે અહીંયા બાળકોને જ્યારે પણ શનિવારે પિક્ચર જોવું હોય કંઈ બી મનોરંજન કરવા હોય તો અહીંયા પ્રોજેક્ટરમાં બતાવવામાં આવે છે પ્રોજેક્ટર ખોલીને બતાવજો શું વાત છે પ્રોજેક્ટર છે સરસ એનું પ્રોજેક્ટર છે અને સ્ટેજ છે સ્ટેજ ઉપર આવીને કંઈક અલગ જ ફિલિંગ થાય છે મને એ જણાવો છો કુલદીપભાઈ કે આપણા જે બાપુ છે એ આપણા જે બાળકો છે સંકુલના એમને સ્ટેજ ઉપર બોલાવે છે અને એમને કંઈક એમની અંદર ડેવલપ થાય એમની જે સ્કિલ ડેવલપ થાય સ્ટેજ પર બોલવાની એ કરાવે છે તમારામાં તો લાગે છે ટેલેન્ટ જોરદાર પણ બધાને કરાવે છે બાપુ હા બધાને કરાવે ટોટલી બાળકોને બોલાવવામાં આવે છે ઉદાહરણ આ તમે સામે જ છે હા બેટા અમને તું આ જે બાપુ જે છે સંકુલ ચલાવે છે સંકુલ વિશે તું માહિતી અમને આપીશ થોડીક મારે આયા અહીં 2 વર્ષ ઉપર થઈ ગયું છે ફર્સ્ટ ઓફ એવું છે કે અહીં આવ્યા પછી બાળકને એવું કહેવામાં આવે છે તારા નામની પાછળ વંદે માતરમ લગાડવામાં આવશે કારણ કે સંકુલની અંદર જે બી બાળક છે જે બી કોઈ બી છે બધા XYZ કોઈ પણ બાળક છે બધાના બાળકના પાછળ વંદે માતરમ લગાડવામાં આવશે જેમ કે મારું નામ છે ઈશા તો મારા નામની પાછળ લાગશે ઈશા વંદે માતરમ અને 2 વર્ષથી યાની કે વધારે અનુભવ હોય જ્યારે શરૂઆતમાં સ્ટાર્ટિંગ કર્યું ત્યારે ઘણા બધા લોકોએ બાપુને કીધું કે તારાથી આ નહીં થાય તું રહેવા દે તારામાં હિંમત નહીં અને તારી ઉપર બધા સવાલ ઉઠાવશે તું કઈ રીતે મેનેજમેન્ટ કરીશ એકલો તું કઈ રીતના લડી શકીશ હા પછી બાપુનો મને લાગ્યું કે મને તો એવું લાગે છે કે એમનો જે વિશ્વાસ હતો એ સારો હતો કોઈની વાત ધ્યાન દયા વગર બધાનું એમની અંદર જે હતું એ બધું બહાર બતાવ્યું અને બાપુએ તો એ બધાની વાત મગજમાં લીધી નથી ઇગ્નોર કર્યા કે જવા દે ચલ કહેશે 1-2 કહેશે જ્યારે આ બનાવ્યું જે બોલતા હતા એ જ પહેલી ડીશ લમીને અહીં જમ્યા
શું વાત છે. જ્યારે ઉદ્ઘાટન કર્યું, જે બોલ્યા હતા કે તારાથી નહીં થાય, બધા જ આવ્યા, બધાએ જોડે બેસીને જમ્યા અને પછી કીધું વાહ મેં પતે કરી બતાવ્યું. કરી બતાવ્યું. કારણ કે જ્યાં ચાહ હે વહાં રાહ હે. Yes. જે વ્યક્તિ પોતાના મનમાં વિચારે છે કે મારે આ કામ કરવું છે તો કરી બતાવે છે. અને ખરેખર જે લોકો બોલતા હતા હા. એનું એક જ રીઝન હતું કે જે બાપુએ જે કામ કરવાનું જે વિચાર્યું હતું ને એ હિમાલયનો ડુંગર ચડવા જેવું કામ હતું. હા. અને બાપુએ કમિટમેન્ટ કર્યું કે હું કરી બતાવીશ. અને લોકો તો કરવાના જ વાતો. અને કરી બતાવ્યું પછી વાત હતી કે આને કઈ રીતે ચલાવવું. હા. આના માટે પણ લોકોએ મેળા માર્યા કે તે બનાવી તો લીધું, હા. હવે એને ચલાવીશ કઈ રીતના, તારી પાસે કઈ રીતના બાળક આવશે. હા. એમાં પણ બાપુએ હાર ના માનીને એમાં પણ વિચારી લીધું, જો બનાવી લીધું છે હવે ચલાવવાની તો હિંમત હશે જ. ગયા 5-6 જગ્યાએ ફર્યા, 2 બાળક શોધ્યા, 3 શોધ્યા, ધીમે ધીમે કરીને ફેસબુક, યુટ્યુબ એની ઉપર વિડીયો મૂકવાનું ચાલુ કર્યું. વિડીયો મૂકતા મૂકતા અમારી પાસે પહેલા વર્ષની અંદર 200 સંખ્યા હતી. 200. હા. એ પહેલું વર્ષ તો જેમ તેમ રીતે કાઢે, ત્યારે અમારી પાસે આટલી બધી સારી ફેસિલિટી બી નથી, કારણ કે ત્યારે થોડું ડાઉન હતું, ત્યારે બહુ શરૂઆત હતી. હા. બીજા વર્ષે થયા અમારી જોડે 650 બાળકો, ત્યારે અમારી જોડે હતી પૂરતી વસ્તુ હતી જેટલી જોઈએ, અને આ વર્ષે છે અમારી જોડે 1000+. ઓહો, 1000+. મેં આ સંખ્યા સાંભળીને ખરેખર મેં જ્યારે બહાર આ કુલદીપભાઈ અમને વાત કરી કે 1000 ઉપર બાળકો છે તો ખરેખર આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયો કે 1000 બાળકો છે. હવે 1000 આપણા ઘરની અંદર માતા પિતા હોય છે, એમને 2 કે 3 કે 4 કે 5 બાળકો હોય છે, એમનું જ્યારે ભરણ પોષણ કરવાની વાત આવે છે ત્યારે માતા પિતા થોડું ખચકાય છે કે કેવી રીતે ક્યાંથી લાવીશ, ક્યાંથી મેનેજ કરી. 1000થી વધુ બાળકોનું જ્યારે બાપુ ભરણ પોષણ કરી રહ્યા છે, એમનું જીવન બદલવાના જે કોશિશ કરી રહ્યા છે, ખરેખર સેલ્યુટ છે બાપુને. બાપુને તમને મુલાકાત કરાવીશ, રાહ જોશો નહીં, બાપુ મળશે આપણને, કારણ કે બાપુ ઘણા બધા વ્યસ્ત છે. આપણે સૌથી પહેલાં આજે સંકુલ છે, સંકુલ વિશે ટોટલ માહિતી આપણને કુલદીપ, તારું નામ શું છે? ઈશા વંદે માતરમ. ઈશા વંદે માતરમ અને કુલદીપની સાથે છે, આપણને એ સંકુલની મુલાકાત કરાવે છે. તો ઈશા અને કુલદીપ, આપણે હવે તમારે જ્યાં રહો છો તમે હોસ્ટેલ ત્યાં જઈએ આપણે. Okay, ચાલો. ચાલો આપણે જઈએ. એકચ્યુઅલી તમારું નામ શું છે? મારું નામ છે મોન્ટુ. ચલો આપણે ઉપર જઈ રહ્યા છીએ સંકુલના ફર્સ્ટ માળ, એટલે કે ફર્સ્ટ ફ્લોર પર જઈએ છીએ આપણે અત્યારે. સંકુલની અંદર જ્યારે તમે આવશો ને વ્યુઅર્સ, તમને હું કહું છું, જે તમે ભીત ઉપર તમે જોઈ શકો છો સરસ મજાના મોટિવેશન આપતા વાક્યો છે. અહંકારી માણસ ફૂલાઈ શકે છે, ફેલાઈ શકતો નથી. આવા ઘણા બધા મોટિવેશનલ કોટ છે એ અહીં લખેલા છે. અને આ છે બાપુની પ્લાનિંગ કે જો બાળકો જ્યારે ઉઠે અને સવારમાં આ જે મોટા મોટા વાક્યો વાંચે તો એનું જીવન બદલાઈ જાય છે. માત્ર ને માત્ર એક નાનો વિચાર છે ને એ જીવન બદલી નાખે છે. તો આ મોટિવેશનલ આપતા વિચારો છે અહીંયા આગળ લખેલા છે. તો કુલદીપ, બતાવો તમારું જે સંકુલ છે એ બતાવો અમને. અહીંયા અમારો પહેલો ફ્લોર છે અને અહીંયા બધા બાળકોને રહેવા એટલે કે છોકરાઓનો ફ્લોર છે. તમને રૂમ પણ જોવા દેખાડીશું તમને. સરસ મજાના બેડ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. અહીંયા ગાડલું, ચાદર, ઓસેંગું બધું જ અહીંયાથી પ્રોવાઈડ કરવામાં આવ્યું છે. અને બાળકોને જ્યાં સામાન મૂકવા, ચોપડા મૂકે કે ગમે તે મૂકે તેના માટે લોકર પણ આપવામાં આવે છે. લોકરની વ્યવસ્થા પણ છે. હા, લોકરની વ્યવસ્થા કરી છે આપણે. અને અહીંયા બધા સૂત્રો પણ લખાયેલા છે ભીતોએ. ચલો. અને તમને બીજા રૂમના પણ દ્રશ્યો બતાવીશું. આ બીજી રૂમ છે અમારી. આ અહીંયા પણ લોકરો છે, અહીંયા બધા બાળકો રહ્યા છે. એક ઘર જેવું વાતાવરણ લાગી રહ્યું છે. બાળકો અહીંયા કોઈ દિવસ એવું નહીં થયું અમને. અત્યારે મારો પણ હું 2 વર્ષ ઉપર થઈ ગયું મારે પણ. અને અહીંયા કોઈ દિવસ એવું મને નહીં થયું કે હું ઘરની બહાર રહ્યો છું, મને કંઈ દુઃખ થયું ના, મને દુઃખ થયું હોય કે મારા મમ્મી પપ્પાથી જુદો થઈ ગયો હું, મને એવું કોઈ બી નહીં થયું. બસ મનમાં એવું લાગે છે કે બસ હું મારા ઘરમાં જ રહી રહ્યો હું છું. મારા ઘરમાં જ છું, મને કોઈ બી ટેન્શન નહીં. બાપુ અમારા બેઠા જ છે. બાપુ છે જાણે માતા પિતાનું કામ કરી રહ્યા છે. સરસ સરસ સરસ. અને અમે જ્યારથી આવ્યા છીએ ત્યારે મેં એ પણ નોટિસ કર્યું છે, સવારે આવે 7 વાગે, મતલબ એમના ઘરમાં જે બી બધા ઊંઘ્યા હોય, રાતે જાય છે 11:30-12 વાગે લગી, ત્યારે પણ ઊંઘ્યા હોય. અને જ્યાં લગીને મારી નજરમાં છે ને ત્યાં લગીને એમને આ જેટલા પણ 4 વર્ષ જેવું થયું બનાવતા ગયા, એમના બાળકોને જે અમારી જેટલો ટાઈમ કોઈ દિવસ આપ્યો નહીં હોય. બરાબર. કદાચ 5 મિનિટ 2 મિનિટ બેઠા હશે એવી રીતના, બાકી ક્યારે એમના છોકરાને મળ્યા નહીં હોય એકલામાં. એ જાણે એમનું જીવન છે તમારા માટે સમર્પિત કર્યું તમને બધાને. એન્ડ અમારા માટે પણ નહીં, બહારના જે કામદારો છે તેના માટે પણ લડે છે. પોતે વકીલ છે અને બીજાની મદદ કરવામાં પણ તે હંમેશા આગળ હોય છે. અને અમને તો એ બહુ જ ગમે છે, કારણ કે
કહે છે ને જે દુખ્યો હોય છે એનું કોઈક તો હોય જ છે. સાચી વાત જેવી છે. અમે જ્યારે ઘરે હતા ને ત્યારે એવું લાગતું કે મમ્મી ગતાર્યા, મારી મમ્મી હતી અને ગતાર્યા પછી એવું લાગતું કે હવે કઈ રીતના ઘરનું થશે. પછી ફઈએ રાખ્યા, ફઈએ પણ ના કહી દીધી, એમના હસબન્ડ એક્સપાયર થઈ ગયા પછી. એટલે પપ્પાને ટેન્શન વધી ગયું, મને પણ લાગ્યું કે હવે કોણ હશે આપણું. પછી ફેસબુકની અંદર જ્યારે મને સોશિયલ એક્ટિવિટી બહુ ગમતી ત્યારે મેં ફેસબુકને બધું વાપરતી અને ફેસબુકની અંદર મેં આવી રીતના જે મદદ કરતો એને શોધીને એમનું જીવન હતું એ બધું જોતી અને મને એક એવા માણસ મળ્યા મહિપતસિંહ ચૌહાણ, જેના મેં વિડીયો મહિનો લગીને જોયા. પહેલાં તો મેં જોયું કે કેવી રીતના રહે છે, શું છે. પછી મેં પપ્પા તો પણ હું રાજી નથી. આ સંકુલની અંદર મેં 3 વખત આવી છું, 3 વખત રડીને મારા ઘરે ગતી રહી છું. પણ બાપુને કંઈક હતું કે હું અહીં રહીશ અને ખબર નહીં મારામાં પણ કંઈક એવું હતું કે મારે અહીં રહેવું પડશે. 3 વખત ઘરે ગતી રહી, 3 વખત ના, પણ 4થી વખત બાપુએ મને 9મા મહિનાની 5 તારીખે આવી હતી અને બાપુએ મને કીધું હતું કે તારે અહીં 4 દિવસ રહેવાનું છે. કદાચ કઈ વારે ખબર નહીં, પણ 4 દિવસ રહેવાનું છે. જો તું આ 4 દિવસની અંદર રહી ગઈ અને જો તને અહીં ના ગમે તો હું તને ખુદ મૂકી જઈશ. અને આ 4 દિવસ એ મારા માટે 1 વર્ષ થઈ ગયા હતા. શું વાત છે? એ 4 વર્ષ પછી 1 વર્ષ પછી કમ્પ્લીટ હું મારા ઘરે ગઈ હતી. દિવાળી વેકેશન અને ઉનાળો વેકેશન પતાય એના પછી હું ઘરે ગઈ હતી 1 વર્ષ પછી કમ્પ્લીટ. બરાબર છે. એટલે હવે ઘરે જવાનું પણ ઓછું ગમે છે, અહીંયા ઘરે રહેવાનું ગમે છે. તારું કયા સ્ટેન્ડર્ડમાં ભણે બેટા તું? 8મા ભણે છે. અહીંયા એક સૂત્ર છે, 800 લોકો માટે જ આવતીકાલ સર્જી છે. જો ઈશા વંદે માત્ર મેં વાત કરી કે મહિપતસિંહ ચૌહાણ એવા અમારા બાપુ જ્યારે શિક્ષણ જ કલ્યાણ સંકુલ બનાવતા હતા ત્યારે તેમના ગામના લોકોએ મેના માર્યા કે મહિપત રહેવા દે, તારાથી નહીં થાય, મહિપત તું આમ છે, તું રહેવા દે, તારાથી નહીં થાય. અને તે વખતે જો બાપુએ આડસ કરી હોત, તે વખતે બાપુએ જો હાર માની લીધી હોત તો અત્યારે આ શિક્ષણ જ કલ્યાણ સંકુલ ઊભું ના હોત. અને આ 800 લોકો માટે જ આ સૂત્ર બનાવેલું છે કે 800 લોકો માટે જ આવતીકાલ સર્જી છે. તો મિત્રો આપણે અત્યાર સુધી રાહ જોઈ રહ્યા હતા, આપણે નાના બાળકોને મળ્યા, બધાને મળ્યા અને બધાને મોઢેથી એક જ વાત હતી કે બાપુ એટલે બાપુ. અને ખરેખર એક આજે હું ફિલિંગ સાથે અંતરની આત્મા મારી છે, એક ગદગદ થઈ રહી છે કે આજે બાપુની મુલાકાત થઈ ગઈ છે અને બાપુ આપણને ટાઈમ આપી રહ્યા છે, આપણા જે વ્યુઅર્સ છે એને ટાઈમ આપી રહ્યા છે. તો બાપુ તમારું સ્વાગત છે અમારી ચેનલની અંદર. તમે સૌથી પહેલાં અમારા જે વ્યુઅર્સ છે એમને જણાવજો કે જે આ સંકુલ છે એ સંકુલની તમારી શરૂઆત કરવાનો વિચાર તમને ક્યાંથી આવ્યો, કેવી રીતે આવ્યો? ચોક્કસથી કહીશ કે પહેલાં તો હું આભાર મોન્ટુનો કહીશ કે મોન્ટુ મારો બહુ જૂનો મિત્ર છે અને એક બેન્ચીસે બેસીને સાથે ભણ્યા છીએ. સો એ પણ એક આનંદની વસ્તુ છે કે એ મારો ઇન્ટરવ્યૂ લઈ રહ્યો છે. તો પહેલાં ચોક્કસ કહીશ કે મોન્ટુ અને હું જે રીતે ભણ્યા છે એમને ખબર છે કે પરિસ્થિતિ ભણવું કેટલું અઘરું છે. આપણા ટાઈમની અંદર કશું આપણને મળતું નહોતું, પણ જે આપણને નથી મળ્યું એ બધું આપવાનું એક સપનું હતું. અને સોશિયલ મીડિયાના મિત્રોએ ખૂબ સહકાર આપ્યો, ખૂબ પ્રેમ આપ્યો અને જેના માટે આપણે લડ્યા એ લોકોએ આપણને મદદ કરી અને એના ભાગરૂપે આજે કહી શકાય કે ગુજરાતનું સૌથી મોટું સંકુલ, સૌથી મોટી સંખ્યા ધરાવતું તમામ જાતિ, તમામ સમાજના બાળકોનું એક ઘર એટલે કે શિક્ષણ જ કલ્યાણ સંકુલ. અને ખૂબ આનંદ છે, ખૂબ ઉત્સાહ છે, બિકોઝ ઓફ બધા બાળકો પણ એટલો જ પ્રેમ મને આપે છે. સો એ જ મારી તાકાત છે અને મને મોટિવેશન એ લોકો આપે છે કે મારે વધારે કામ કરવું જોઈએ. બાપુ અમને જણાવશો કે મેં જે આ છોકરાઓ સાથે વાત કરીને જ્યારે મેં જાણ્યું છે કે આપણી સંખ્યા છે સંકુલની, શરૂઆતમાં કંઈક 200 હતી, પછી મેં 500 સાંભળી છે, અત્યારે 1000 પ્લસ થઈ ગઈ છે. હજુ આવનારા વર્ષની અંદર 2000 કરતાં વધારે થવાની છે. અને ખાસ બાપુ મારા છે ને જ્યારે મેં સાંભળ્યું ને મારા રોવાટા ઊભા થઈ ગયા. તમે જોઈ શકો છો કે તમે 1000 બાળકોના છે એ માતા પિતાની ગરજ સારી રહ્યા છો, એમનું જીવન તમે બદલી નાખવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છો, એમને જીવન તમે એક જીવનદાતા બની રહ્યા છો, માતા પિતાનું કામ કરી રહ્યા છો. પરંતુ હવે તમે એક નવી પહેલ કરી રહ્યા છો. એ પહેલનું નામ છે એટલે કે તમે 200થી વધુ વૃદ્ધોના દીકરા તરીકે કામ કરવા જઈ રહ્યા છો. ચોક્કસ એ ધરતીનો છેડો જેનું નામ છે, વૃદ્ધાશ્રમ શરૂ થઈ રહ્યું છે 5મી સપ્ટેમ્બરે અને 5મી સપ્ટેમ્બરે 200 વૃદ્ધોનું ઘર પણ ઓલમોસ્ટ બની ગયું છે, તૈયાર છે, જ્યાં વૃદ્ધોનો ગૃહ પ્રવેશ બી થવાનો છે. અને સાથે જ 5 સપ્ટેમ્બરે બીજી પણ એક શરૂઆત કરી રહ્યો છું, એ છે મહિપતસિંહ પાઠશાળા. અને આખા વર્લ્ડની સૌથી યુનિક સ્કૂલ છે જેનો આખી જે વાત છે મારા વિડીયોથી મેં મૂકેલી છે. અને એ એડમિશન મહિપતસિંહ પાઠશાળામાં જેનું પણ થવાનું છે એની જિંદગી બદલાવાની છે. અને આ એડમિશન થોડું યુનિક છે, 18 વર્ષ પછીના લોકો માટે છે. બરાબર, ઉપરની કોઈ લિમિટ નથી, પણ મિનિમમ ક્રાઇટેરિયા 18 વર્ષ છે અને ક્વોલિફિકેશન કોઈ લાગતું નથી. તમે અભણ છો, એક ચોપડી ભણેલા છો, ગ્રેજ્યુએટ છો, વોટેવર, પણ મારા ત્યાં એડમિશન લેવાનું છે, 2 મહિના ભણવાનું છે. 2 મહિના પછી ગેરંટી છે તમે દર મહિના 10 થી 15,000 કમાતા છો એની ગેરંટી. અને 1 પણ રૂપિયો ફી આપવા નથી, રહેવાનું, જમવાનું, ભણવાનું ફ્રી. અને જે કોર્સ માટે જે ખર્ચ પણ થશે બધું જ મારી મહિપતસિંહ પાઠશાળા ઉઠાવશે.
બાપુ જ્યારે હું આ સાંભળી રહ્યો છું આવું કામ તો સરકાર પણ નથી કરી શકતી. સરકાર ચોક્કસ કરશે, કારણ કે સરકારને હું રસ્તો બતાવી રહ્યો છું હા. કે તમે આર્ટ્સ કોલેજ બનાવી રહ્યા છો, કોમર્સ કોલેજ બનાવી રહ્યા છો, પણ એવી કોઈ કોલેજ નથી હા. કે જ્યાં ભણ્યા પછી નોકરી ના મળે તો શું કરવું, એ કોઈ કોલેજ નથી. બરાબર. સો એક સ્કિલ સ્કૂલોની ખૂબ જરૂર છે હા. અને કદાચ આ જે મારું જે કામ છે એ જોઈને 1 વર્ષ પછી સરકારને ખબર પડશે હા. અને સરકાર કદાચ આવનારા દિવસોની અંદર આપણા ગુજરાતની અંદર કે ભારતની અંદર જુદા જુદા રાજ્યોની અંદર પણ સ્કિલ સ્કૂલો અને કોલેજો શરૂ થશે. એટલે બાપુ મને તો એમ લાગી રહ્યું છે નાનું છોકરું હોય તો છોકરાને પણ તમે સાચવી રહ્યા છો. છોકરું જ્યારે ભણી ગણીને મોટો થાય પછી એના જીવનનું આગળ એનો જે લાઈફને સર્વાઈવ કરવા માટે જ્યારે આવે છે, પોતાના પરિવારની જિમ્મેદારી નિભાવવાની આવે છે અને કેવી રીતે પોતાનું જીવન નિભાવશે, કેવી રીતે પૈસા કમાવશે એ પણ તમે શીખવી રહ્યા છો. અને માન લો કે કોઈ એવા છે માતા પિતાને પણ નથી રાખી શકતા કે જેમની પાસે સ્થિતિ નથી, યા છોકરા જેવા છે એ નથી રાખી શકતા, તો માતા પિતાને સાચવવાનું પણ તમે કામ કરી રહ્યા છો. મતલબ સમાજને સુધારવાનું કામ, સમાજનું ઘડતર કરવાનું કામ ટોટલ તમે જિમ્મેદારી લઈ દીધી છે. આ જોઈને ખરેખર મારો દિલ ગદગદ થયો છે. અમારા બાળકોના મિત્ર છે બાપુ, અને અત્યારે જે કામ કરી રહ્યા છે ખરેખર એક મારે ગર્વની વાત છે કે આટલું સરસ કામ છે જે કામ માટે આપણે વિચારી પણ ના શકીએ, જે કામનું આપણે થોડું એક સ્ટેપ પણ લઈ જઈ શકીએ, એનાથી કઈ ગુણા ઉપર બાપુએ કરી બતાવ્યું છે. અને જ્યારે શરૂઆત એમણે કરી હતી કે જે સંકુલ બનાવતા હતા તે 200 બાળકો કે એવા કે આવશે, ત્યારે મને બેને વાત કરી હતી કે લોકોએ મેણા માર્યા હતા કે આ કેવી રીતે કરી શકશે, એક બાળક પણ નથી આવવાનું, આ ખાડો પણ પુરાવાનો નથી, એવું મેડમ એવું કઈ વાત સાંભળી હતી મેં. પરંતુ ખરેખર બાળકો આવી ગયા છે અને એ સંકુલ ધીમે ધીમે વધી ગયું છે અને દુનિયાનું મોટું સંકુલ 2000નું સંકુલ પણ બની રહ્યું છે. આખા ભારતનું સૌથી મોટું સંકુલ અત્યારે કામ પ્રગતિ પર છે. ભારતનું મોટું સંકલ્પ કામ પ્રગતિ પર છે અને એ પણ થઈ જ જશે. અને 2000 થી વધુ બાળકો અહીંયા આવવાના છે. અને આ જે કામ છે ગુજરાતના ખેડા જિલ્લામાં થઈ રહ્યું છે. બાપુ તમે અમારા વ્યવસ્થાને સરસ મજાની જાણકારી આપી અને આટલો કિંમતી સમય તમારા સમયમાંથી આપ્યો બદલ આભાર તમારો. ખૂબ આભાર, થેન્ક યુ. તો આ હતા આપણા બધાના લોકલાડેલા બાપુ, ગુજરાતના સુપર હીરો કહેવાય એમાંની એક બાપુ છે અમારા. તેમણે આપણને કિંમતી સમય આપ્યો છે. હજુ વિડીયોમાં બન્યા રહો, તમને નવું જાણવાનું મળવાનું છે. વિડીયોને જરા પણ સ્કીપ ન કરો અને વિડીયોને વધુ શેર કરો. તો મિત્રો, આપણે જે સંકુલના બાળકો છે આવો આપણે રૂબરૂની સાથે વાત કરીએ. તમારામાંથી મને તમે જણાવશો કે તમે ક્યાંથી આવ્યો છો? દાહોદથી. દાહોદથી આવ્યો છો. અહીંયા તમે કેટલો સમયથી રહ્યો છો? આ વર્ષે આ વર્ષે જ આવ્યા છો. તમારું શું નામ છે? મેહુલ. મેહુલ, વંદે માતરમ. મેહુલ, અમને જણાવો તમારા મમ્મી પપ્પા છે કે નહીં? મમ્મી પપ્પા નથી. હા, મમ્મી પપ્પા બંને નથી. તો તમને અહીંયા આગળ આવવાની પ્રેરણા કેવી રીતે મળી? મારા કાકાએ મને મૂકી ગયા છે, કાકા મૂકી ગયા છે. શું નામ તારું બેટા? અમિત વંદે માતરમ. અમિત, વંદે માતરમ. તું ક્યાંથી આવ્યો છે બેટા? સુરેન્દ્રનગરથી. પાંચાળ પ્રદેશ કહેવાય, ત્યાંથી આવ્યો છું. બેટા, અમને જણાવીશ કે તારું શું નામ છે? અમિત વંદે માતરમ. અમિત, વંદે માતરમ. તારે મમ્મી પપ્પા છે? હા. મમ્મી પપ્પા છે. તો તને અહીંયા કંઈક આવવાની પ્રેરણા તને કેવી રીતે મળી? અમારા શિક્ષક હતા ને એમને કીધું મને ને મારા બોનને કે અહીંયા કે સારું ભણતર છે, અહીંયા જતા રહ્યો. બરાબર છે. મમ્મી પપ્પા કામ કરીને ભણાવી શકે એમ નથી, એવું છે ને? બરાબર છે. બીજું કોઈ? શું નામ તારું બેટા? અક્ષય વંદે માતરમ. અક્ષય બેટા, તું ક્યાંથી આવું છું? મહીસાગર. મહીસાગર જિલ્લાથી આવું છું. મહીસાગરમાં કયું ગામ? જાલદડા. જાલદડા. ક્યાંથી એટલે કેટલા વર્ષ તું અહીંયા આગળ છું આવ્યો છું? આ વર્ષ જ આવ્યું. આ વર્ષે આવ્યો છો. તારા મમ્મી પપ્પા છે? નથી. મમ્મી પપ્પા નથી? તો મિત્રો, આવા બાળકો પણ છે કે જેના માતા પિતા નથી. આ તમે બાળકોના ચહેરા તમે જોઈ શકો છો કે જેના માતા પણ નથી. ઘણા એવું મને બતાવશો કોના મમ્મી પપ્પા બંને નથી? કોના છે? જો આ બાળકો છે જેના મમ્મી પપ્પા બંને પણ નથી અને કોઈના માતા નથી અને પિતા નથી, એવું કોઈ છે? એક નથી એવું? તમે જોઈ શકો છો ઘણા બધા બાળકો છે અહીંયા આગળ જે બાળકોના કાં તો માતા નથી, કાં તો પિતા નથી, કાં તો માતા પિતા બંને નથી. હવે એવા બાળકો આ જગ્યા પર આવે છે અને એવા બાળકોનું જે માતા પિતાનું માતા પિતાનું કામ છે બાપુ કરી રહ્યા છે. ખરેખર આંખમાંથી આંસુ આવી જાય એવી કન્ડિશન છે કે જેના માતા પિતા પણ ન હોઈ શકે. એ બાળકને જ્યારે પોતે પોતાનું કરિયર આગળ વધારવું છે અને ભણવું છે અને એ જ્યારે રાહ જોતો હોય છે મને કોઈ એવી મસીહા આવો ભગવાન કોઈ વ્યક્તિ મળી જાય. હું તો તમને એ જ કહેવા માગું છું કે ભગવાન ઉપરથી કોઈ દિવસ નથી આવતા, પરંતુ ભગવાન છે ને એ મહિપતસિંહ બાપુ જેવા માણસને જમીન પર મોકલે છે. અને આવા બાળકો છે જે અનાથ બાળકો છે, જેના માતા કે પિતા નથી, એ બાળકોનું જીવન ઘડતર સુધારી નાખે એવું કામ કરી રહ્યા છે અમારા બાપુ. તો કુલદીપભાઈ ક્યાં છે? કુલદીપભાઈ, આપણે ઉપર જઈએ હવે બીજે? હા, બીજા ફ્લોર પર જઈશું આપણે. અને તો તમને બધાને કેવું લાગે છે? એકવાર ફટાફટ બોલો. બધાને મજા આવે છે? મોટેથી બોલ, મજા આવે છે? વાંધો નહીં. તો આપણે સેકન્ડ ફ્લોર, કેટલા ફ્લોર છે બેટા અહીંયા આગળ? ટોટલી 3 ફ્લોર છે. હા, આ ફર્સ્ટ, સેકન્ડ અને થર્ડ. સરસ.
તમે જોઈ શકો છો અહીંયા આગળ ઈચ એન્ડ એવરી ફ્લોર ઇઝ કમ્પ્લીટલી બ્યુટીફુલ એન્ડ ક્લીન. તમે જોઈ શકો સાફ સુથરો ફ્લોર છે અને ગર્લ્સનો ફ્લોર છે આ ગર્લ્સનો ફ્લોર છે એટલે એકદમ ચોખ્ખો લાગી રહ્યું છે. એક જ ફ્લોર છે અને જાણે ગર્લ્સનો 2 ફ્લોર છે એટલા માટે એવું છે. હા ચલો જોઈ શકો છો આ સેકન્ડ ફ્લોર પર આવી ગયા છે આપણે. કુલદીપ બેટા તારું નામ શું છે? ઈશા વંદે માતરમ. ઈશા અમને બતાવ તું. હા આવો આ છે ગર્લ્સની રૂમ અને એકદમ ક્લીન ચોખ્ખી છે. બધી છોકરીઓ છે. કેવું છે, મજા આવે છે ને તને અહીં રહીને? તમે જોઈ શકો છો બધા જ ગર્લ્સની બધી જેટલી પણ છોકરીઓ છે બધાના ચહેરા ઉપર ખુશી છે, કારણ કે આ ખુશીનું કારણ છે બાપુનો જે પરિશ્રમ હતો, જે એમણે એમના જીવનની અંદર જે પરિશ્રમ કર્યો હતો ને એ આ ચહેરા પર ખુશી બતાવે છે. દેખાઈ રહ્યું છે હા. બાપુની મહેનત દેખાઈ રહી છે અને આ જે ખરેખર અસંભવ કામને પણ સંભવ કરી બતાવ્યું છે બાપુએ. ગર્લ્સ બધી જો તમે જોઈ શકો છો બેઠા છે અને એમનો ફ્લોર તમે જોઈ શકો છો કેટલું ક્લીન છે, મેનેજમેન્ટ તમે જોઈ શકો છો. જે ચંપલ છે તમે કેવા વ્યવસ્થિત ગોઠવેલા છે અને રૂમ તમે જોઈ શકો છો કેટલું નીટ એન્ડ ક્લીન દેખાઈ રહ્યા છે બધા. અને છોકરીઓ છે અત્યારે વાંચી રહી છે, તમે જોઈ શકો છો અત્યારે. સરસ. અમે અત્યારે આવી ગયા છીએ જે સેકન્ડ ફ્લોર છે એના ઉપર આવી ગયા છે અને આ જે ફ્લોર છે એ બધી જ જે આપણી ગર્લ્સનો છે. યસ. તો ગર્લ્સ બધી તમે જોઈ શકો છો અત્યારે બધા ઊભા છે. હવે તમારામાંથી હું કોઈને પ્રશ્ન પૂછીશ કે તમે ક્યાંથી આવો છો બેન? મહીસાગરથી. મહીસાગરમાંથી કયું ગામ તમારું છે? સંતરામપુર તાલુકા. સંતરામપુર. કેટલો ટાઈમ થયો તમને અહીંયા 2 વર્ષ 2 થયા. વર્ષ થયા છે. તમારું નામ શું છે? નીતા વંદે માતરમ. તો નીતાબેન અમને એ જણાવશો કે તમારા મમ્મી પપ્પા છે? ના. મમ્મી પપ્પા બંને નથી? ના. તમારું શું નામ છે? દિશા વંદે માતરમ. ઈશા વંદે માતરમ. દિશા વંદે માતરમ. તમે ક્યાંથી આવ્યો છો? કરજણ, ક્યાં આવ્યું છે આ? વડોદરા જિલ્લા. વડોદરાની જોડે. તમારા માતા પિતા છે? પપ્પા નથી. પપ્પા નથી, માતા છે. તમે કેટલા વર્ષથી અહીંયા આગળ રહો છો? હજુ 2 મહિના થયા છે. 2 મહિના, હજુ નવા જસ્ટ આવ્યા છો તમે. તમને કેવું લાગી રહ્યું છે અહીંયા આગળ? સારું લાગી ગયું છે. સારું લાગી રહ્યું છે. તમે 2 વર્ષથી અહીંયા આગળ, તમારો લાંબો અનુભવ છે, તમને કેવું લાગે છે અહીંયા આગળ? સારું લાગે છે. સારું લાગે છે. હા. ઘરે જવાનું મન થતું નથી ને? ના. આટલું સરસ પરિવાર છે, એક સંકુલ એક પરિવાર તરીકે બધા રહે છે. તમને બધાને પૂછીશ કે તમારામાંથી એવું કોઈ ખરું કે જેના માતા અને પિતા બંનેમાંથી એક ન હોય એવું? તમે જોઈ શકો છો આટલા બધા તમે જોઈ શકો છો હાથ ઊંચા થયા છે. કોઈના માતા નથી તો કોઈના પિતા નથી. હવે જેના માતા યા પિતા નથી, જેના પિતા હોય એ દીકરીને ભણાવી ન શકે એવી સ્થિતિમાં હોય, યા જેની માતા હોય એ દીકરીને ભણાવી શકે એવી સ્થિતિમાં ના હોય, ત્યારે બધા જ યાદ કરે છે આપણા મહીપતસિંહ બાપુને અને આવે છે આ સંકુલમાં. અને સંકુલની અંદર બાપુ હજુ સુધી કોઈને ના નથી પાડી, બધાને ખુલ્લા મનથી ઇન્વાઇટ કરે છે. બધાને કહે છે તમે તમારા છોકરાને અહીં મૂકી જાઓ અને હું તમને એના માતા કે પિતાની માતા પિતાનું કામ કરીશ, એમને ભણાવીશ અને બધું જ એમનું જીવનમાં જે પણ જરૂરિયાત હશે એ બધી વસ્તુ હું એમને મેળવી આપીશ. તો તમારામાંથી મને એ જણાવશો કે તમને અહીં આગળ, મોટેથી બોલજો, તમને અહીં આગળ કેવું લાગે છે? મજા આવે છે? આ જે અવાજ છે એ અંદર દિલનો અવાજ છે. ફરી વાર પૂછ્યું, મજા આવે છે? આ જે અવાજ છે એ ખુશીનો અવાજ છે, અંદરનો અવાજ છે અને અંદરની લાગણી જ્યારે નીકળે છે ને ત્યારે આવો જ મોટો અવાજ આવતો હોય છે. તો કુલદીપભાઈ આપણે હવે અહીંથી આગળ જઈએ ઉપર? આગળના ફ્લોરે જઈશું. ચલો આપણે જઈએ ઉપર. તો બધા આવજો. જો અત્યારે અહીંયા આગળ ગર્લ્સની જે સેકન્ડ ફ્લોર છે, થર્ડ ફ્લોર છે, થર્ડ ફ્લોરમાં અત્યારે સાફ સફાઈ ચાલી રહી છે. આપણે આવી ગઈએ છીએ અંદર થર્ડ ફ્લોર ઉપર અને છોકરીઓ છે એ સરસ કામ કરી રહ્યા છે. આપણે અહીં આગળ શૂઝ ખોલી દઈએ છીએ, અહીં આગળ ખોલી દઈએ આગળ, નહીં? ચલો. હા, સરસ મજાનો ફ્લોર છે. તમે ક્લીનેસ જોઈ શકો છો, ક્લિયરિટી જોઈ શકો છો. આટલો સુંદર માળ, 3જો માળ હું આજે જ આવ્યો છું અને મને જોઈને ખરેખર મસ્ત લાગી રહ્યું છે. બાપુએ જે મેનેજમેન્ટ કર્યું છે, બાપુને સેલ્યુટ છે. નાની જગ્યામાં એક નવું મેનેજમેન્ટ કર્યું છે. તમે જોઈ શકો છો ઉપર નીચે બેડ આપેલા છે, એમાં બધા એડજસ્ટ થઈ જાય છે. સરસ. એકચ્યુઅલી એમાં એવું હતું કે વાંચવા માટે હોલ કરે તો પણ આયા હોય તો ના પડે એડમિશન માટે, એટલે એડમિશન આવતા ગયા એ પ્રમાણે અમારે આને રૂમમાં બદલવો પડ્યો છે. હા, કન્વર્ટ કરતા ગયા. યસ. હા, બીજા રૂમ જોઈ શકીએ છીએ આપણે. હા, યસ. અચ્છા, હોલ હતો ને, હોલને એ બનાવ્યો છે. સરસ. રૂમ તો અહીંયા આગળ છે. આ પણ કોમ્પ્યુટર રૂમ હતો, આને પણ રૂમની જગ્યા આપવી પડી છે. એટલે એટલું શું કહેવાય કે સંખ્યા હા, સંખ્યા વધતી ગઈ એના કારણે. એના જ કારણે. અને આ બધી છોકરીઓ છે જે પીટીસીની છે. પીટીસીમાં ભણો છો? તો તમે ક્યાંથી આવ્યો છો? આવો ને, આવો તમે બેટા, બહાર આવજો. અહીં એ હોલ હતો એમાં બી બધી પીટીસીની છે. તમે ક્યાંથી આવ્યો છો બેટા? ભાવનગર. ભાવનગરથી, કાઠિયાવાડથી આવ્યા છે. તો કાઠિયાવાડથી એના ઘર આવ્યા, તમને કેવું લાગી રહ્યું છે એમ પહેલા બોલો? આ બહુ સારું. સંકુલમાં કેવું લાગી બહુ રહ્યું છે? સારું લાગ્યું. સારું લાગી રહ્યું છે.
તમે અમારા જે ખેડા જિલ્લો છે ખેડા જિલ્લામાં તમારું આ સ્વાગત છે અને ખેડા જિલ્લામાં તમને કેવું લાગે છે, ભણવામાં કેવું લાગે છે, ભાષા કેવી લાગે છે, લોકો કેવા લાગે છે? જ્યારે પહેલા તમને એવું લાગતું કે આ બધી કઈ ભાષા બોલે છે આપણે અમારા બાજુ કે ક્યાં તો અહીંયા બોલે ચો જાય એમ કેવી ખબર જ નથી પડતી કે શું બોલે છે અહીંયા એવું લાગતું હતું. આ છે ને એક બાર ગવે બોલી બદલે તરવર બદલે શાખા, બુઢાપામાં કેસ ન બદલે પણ લખણ ન બદલે લાખા. એટલે બાર ગવતા એટલે બોલી બદલાય. અમે તમારા કાઠિયાવાડમાં જ્યારે અમે આવીએ છીએ ફરવા યાત્રા માટે ભાવનગર બાજુ, તો તમે જે બોલો છો અમને અલગ જ લાગે છે, અમને અલગ ફિલિંગ થાય છે કે આ કયા પ્રદેશમાં અમે આવી ગયા છે. એવું તમને લાગી રહ્યું છે કે નહીં? હા, અમને એવું જ લાગતું હતું પહેલા કે આ ભાષા અમને આવડશે કે આ બધા લોકો કેવી રીતે રહીશું, પણ 1-2 મહિના લાગી પછી આવડા લોકો સેટ થઈ ગયા પાછા. તમે કેટલા વર્ષ અહીંયા આગળ છો? આ બીજું વર્ષ છે. બીજું વર્ષ છે? હા. શું વાત છે. તો આ 2 વર્ષમાં તમને લગભગ બધું એડજસ્ટ થઈ ગયા ને? હવે હા, થઈ જાય. હવે ફૂલ બધું આવડી ગયું. આવડી ગયું ને? કાઠિયાવાડી બીજું કોણ છે? અમારી બેન. મેં બી કાઠિયાવાડી જતી પણ અહીં આવીને મને તમારી ભાષા આવડી ગઈ તો ઘરે જો તો બી એવું કહે કે તું કઈ ભાષા બોલે છે. કારણ કે અમુક વર્ષ પછી આપણી જે ભાષા છે ને કન્વર્ટ થઈ જાય છે, ચેન્જ આવી જાય. કાઠિયાવાડી બોલવાનું કે તમારે એમાં લોચા પડી જાય છે. લોચા પડી જાય. હવે આ જ ભાષા આવડે આ જ ભાષા. સંકુલની અંદર નાનકડી અને બોલકી મળી ગઈ છે. એનું જો એનું મોઢા પર સ્માઇલ તમે જોઈ શકો છો, હાવ નાનકડી છે. શું નામ તારું બેટા? મીરા. મીરા ક્યાંથી આવી છું? દંતાલીથી. દંતાલીથી આવી છું. અહીંયા કે તને મજા આવે છે? હા. હે? બાપુ કેવા લાગે છે? બાપુ કેવા લાગે છે? બાપુ સરસ. સરસ લાગે છે. દંતાલી દિવસ કેટલા ટાઈમથી રહી છે બેટા? કેટલા ટાઈમ થયો તને અહીંયા આગળ? મહિનોથી. મહિનો થયો છે? 1 મહિનો. 1 મહિનો થયો છે. ઘરની યાદ આવે છે? ના. નહીં આવતી? શું વાત છે, મજા આવી તને? સરસ છે. જો નાના નાના બાળક છે, એક નાની ભૂલકી આ દેખી રહી છે. શું નામ તારું બેટા? યશવી. યશવી. ક્યાંથી આવી છું તું? બદરખા. બદરખાથી આવી છું. ભાત બદરખા કહેવાય એ જ ને? હા. અહીંયા તને કેવું લાગે છે? સારું. મજા આવે છે? હા. શું નામ તારું? યશવી. તું અહીંયા કેટલા ટાઈમથી આવી છું બેટા? બીજું વર્ષ ચાલે. બીજું વર્ષ છે? તો એટલે બધું નાની ત્યારથી આવી છે એમ ને? હા. ઘરે જવાનું ગમે છે? ના. હા. જેટલા પણ બાળક છે બધાને જ્યારે આપણે પ્રશ્ન પૂછીએ છીએ ત્યારે બધા જ બાળક એ જ કહી રહ્યા છે કે અમને ઘરે જવાનું નથી ગમતું. એનું એક જ કારણ છે અહીંયા આગળ જે રહેવાની સુવિધા છે, જે સુવિધાઓ છે એ કદાચ એમને ઘરે પણ ન મળી શકે, એનાથી વિશેષ સુવિધાઓ અહીંયા આગળ બાપુ પ્રોવાઈડ કરાવી રહ્યા છે. સરસ. તો ચલો, આ જે સંકુલ છે એની મુલાકાત તમે પણ અવશ્ય લેજો. અને હું તમને બધાને અત્યારે રિક્વેસ્ટ કરી રહ્યો છું, તમે પણ તમારું જો કિંમતી યોગદાન આપવા માટે વિચારતા હોય, તમે પણ કોઈ જગ્યાએ તમારો જે મનમાં વિચારતા હોય કે મારે મારા ધનનો સદુપયોગ કરવો છે, પૈસાનો સદુપયોગ કરવો છે, તો પ્લીઝ આ સંકુલની એકવાર મુલાકાત અવશ્ય લેજો અને આવા નાના નાના બાળકોની મદદ કરજો. એમને તમારા આ જે સંકુલ છે તમારા જે યોગદાનથી છે એનાથી ચાલી રહ્યું છે. તો તમે બધાને હું હાથ જોડે રિક્વેસ્ટ કરું છું, બધા જ આવા બાળકોની મદદ કરજો. અને જે મને ફૂલની પાખડી પોતાની કેપેસિટી પ્રમાણે અહીંયા આગળ આવજો અને પોતાનું દાન છે આપજો. બધાને હું વિનંતી કરું છું, પ્લીઝ મારી વાતને માનજો અને અહીંયા આગળ મુલાકાત અવશ્ય લેજો. તમારું જીવન છે એ ધન્ય થઈ જશે. તમે અત્યાર સુધી વિડીયો નિહાળ્યો, તમે વિડીયોની અંદર જે સંકુલ છે એના દ્રશ્યો જોયા, બાળકોની મુલાકાત લીધી, પરંતુ કુલદીપભાઈ મને જે કહી રહ્યા છે ને એ મને નવાઈ લાગી રહી છે કે અહીં આગળ 1111 બાળકો તો રહી રહ્યા છે, પણ હજુ શું નવું છે? અહીંયા સંકુલ છે ને એની પાછળ એક્ઝેક્ટ પાછળ 2000 બાળકોનું સંકુલ બની રહ્યું છે. શું વાત કરો છો? 2000 બાળકોનું દેખાય છે? હા, દેખાય છે. તમે જોઈ શકો. તમે મિત્રો જોઈ શકો છો અહીંયા આગળથી થોડેક જ અંતર પર 2000 બાળકોની કેપેસિટી ધરાવતું મોટું સંકુલ, વિશાળ સંકુલ બની રહ્યું છે. અને મેં એ પણ સાંભળ્યું છે ભારતનું પહેલા નંબરનું સંકુલ છે ને કે 2000 બાળકો સાથે રહી શકે છે. હા, પહેલા નંબરનું છે ને? પહેલા નંબરનું. શું વાત છે. આપણો જે ભારત દેશ છે, ભારત દેશની અંદર પણ આટલું મોટું સંકુલ નહીં હોય જેટલું મોટું સંકુલ છે એ અહીંયા આગળ લવાલ જોડે બની રહ્યું છે, મલ્યાતાજ અને લવાલની વચ્ચે બની રહ્યું છે. શિક્ષણ જ કલ્યાણ સંકુલની બાજુમાં પાછળમાં જ બની રહ્યું છે. હજી એક વસ્તુ રહી, વૃદ્ધાશ્રમ પણ બની રહ્યું છે. આ બાજુથી દેખાશે તમને. દેખાશે? ઈશા કહી રહી છે કે વૃદ્ધાશ્રમ દેખાઈ રહ્યું છે. ક્યાં આગળ? જો પેલું સામે રહ્યું આ એક્ઝેક્ટ પેલું જે પુલ છે ને એની પાછળ છે. જો કેમેરામેનને કહીશ ઝૂમ કરે. હા, એક્ઝેક્ટ એ દેખાઈ રહ્યું છે. બરાબર. પુલની બાજુમાં રેલવે ટ્રેક છે, એની પાછળ જ છે. તો 5 સપ્ટેમ્બરે કદાચ એનું ઉદ્ઘાટન છે. 5 સપ્ટેમ્બરે. તો આગામી 5 સપ્ટેમ્બર સુધી એનું ઉદ્ઘાટન થઈ જવાનું છે, એપ્રોક્સિમેટ કહી રહ્યા છે ઈશાબેન. તો આપણે આ જગ્યાએ તમને હું બધાને વિનંતી કરી રહ્યો છું, મારા જેટલા પણ વ્યુઅર્સ છે, મારા જેટલા પણ દર્શક મિત્રો છે, હું તમને બધાને વિનંતી કરી રહ્યો છું, પ્લીઝ તમે આ જે સંકુલ છે સંકુલમાં આવો, મુલાકાત લો અને આ બાળકો છે એ બાળકોને તમારે હેલ્પની જરૂર છે. તમને એમને ખુલ્લા દિલથી હેલ્પ કરો. તમે બીજી જગ્યાએ કોઈ જગ્યાએ તમે ફરવા જવાનું ટાળજો, પણ આ જગ્યાએ એકવાર અવશ્ય મુલાકાત લો. સંકુલની અંદર એક નાનકડું બાળક મને રમતું દેખાઈ રહ્યું છે અને આપણે મુલાકાત કરીશું. સનમ, તારું નામ શું બેટા? અર્જુન. અર્જુન. અહીંયા આગળ તું કેટલા વર્ષથી છું? અહીંયા આગળ 2 વર્ષથી છું. કેટલામાં ભણું છું? પહેલા. પહેલામાં ભણું છું. તો નાનો ત્યાંથી આગળ આવ્યો છું?
એટલે એમ એવું હતું કે જે એના પપ્પા છે ને એ હેન્ડીકેપ છે, એની મધર મરી ગઈ એવું કંઈક છે, હવે ખબર નહીં પૂરી. રણછોડજી એ પેટલા કંઈક મંદિર છે ત્યાં બેસી રહ્યો હતો, એટલે બાપુ એને જોયો એટલે એને લાયા છે. હજુ એને ખબર જ નહીં કે એની મમ્મી કઈ છે, એના પપ્પા કઈ છે, એવી રીતે એને પપ્પા મળવા આવે એ ઓળખે ખરી એમ, બાકી ઘરે બી નહીં જતો. તું અહીંયા આગળ ભણું છું બરાબર, તો એક વાત મને જણાવીશ કે બાપુ કેવા લાગે છે? મસ્ત લાગે છે. જેની ચહેરાની સ્માઇલ તમે જોઈ શકો છો કે મસ્ત લાગે છે, જબરજસ્ત. અર્જુન, તું અહીંયા આગળ મોટો થઈને શું બનીશ? બની મને કે આર્મી બનીશ. વાહ વાહ, અર્જુનની જો તાકાત, જે એનર્જી તમે જોઈ શકો છો, કેટલો એનર્જેટિક છે. સંકુલમાં શું બનવું વધારે ગમે? આર્મી. સંકુલમાં તું બધાને શું કે? એને મોનિટર બહુ ગમે બનવું, એટલે એને મોનિટરની પદવી લેવી છે. તારે મોનિટર બનવું છે? હા. હે ને? પણ એક વાંધો એ વાત નથી કે મસ્તી બહુ કરે છે, એટલે એને મોનિટર નહીં બનાવવાનું. જો અર્જુન, તને એક વાત કહી દઉં, તું મસ્તી નહીં કરું ને તો તને બાપુ છે ને મોનિટર બનાવશે. મસ્તી નહીં કરું ને હવે ડયો બનીશ ને? ડયો બનીશ ને? એની આંખો કહી રહી છે ડયો બનીશ કહે છે, પણ બનવા જેવું લાગતું નથી. તો ચાલ દોડ, મસ્તી કરજે હવે. ચાલ દોડ, રમ. એની જે એટીટ્યૂડ છે, એનું જે સ્ટાઇલ છે, જબરજસ્ત છે. મજા આવી ગઈ મને અર્જુનને મળીને. તમે જોઈ શકો છો અર્જુન રમી રહ્યો છે અત્યારે, મસ્તી ચાલુ થઈ ગઈ છે એની. સરસ. સરસ મજાની કઢી છે, સરસ મજાનો ભાત છે, અને સંકુલની અંદર જે બહેનો છે, આપણા ભાવનગરના બહેન જે આપણે મુલાકાત કરી હતી, એ અત્યારે સરસ શાક વેચી રહ્યા. શાક શું છે? રીંગણા બટેકાનું શાક છે. શું વાત છે. અને આ છે રોટલી, ગરમા ગરમ ફુલકા રોટલી, જે આપણે લાઈવમાં જોઈ હતી, એવડી વિડીયો બનતી હતી, જોઈ હતી આપણે. અને બેન શું છે અત્યારે? આ લાપસી, ગરમા ગરમ લાપસી છે, અને તમે લાइन જોઈ શકો છો સરસ મજાની. तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये मेरा वीडियो, आज की हमारी नई खोज, ये सबसे यूनिक खोज है. ये भारत की एक ऐसी खोज है जो मैंने आपके लिए ढूंढ के लाई है, जो मैं आपके लिए ढूंढते पहुंच गया था. ये जो वीडियो आपको शेयर करना है, सबको जितने हो सके इतना शेयर करना है, क्योंकि ताकि ये बच्चे आप देख रहे हैं, बच्चों का सबका आपको कल्याण करना है, क्योंकि आप हैं, आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ही इनका ये जो परिवार है, जो संकुल है, बहुत बड़ा हो रहा है और आगे और विकास करे, बढ़ता रहे, बापू को तरक्की दे, ऐसी आशा से साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ. मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय. जय हिंद, भारत माता की जय.